bà xôm chùm rệp xua đòi là cô nệ cứu cầm chùm núm ông ôn đỏ khá ní chếp xe cầm dụ chôn tầng ở ngay ní nhưng xôm phát đo nơi cùng nịch đã chạy tôn từ nâng ôn mình nè đã bán xua xong rồi khi nhóm rệp chấm âm phí rụp biếp bùn dùl bỏ xài nâng không phải cầm phí muốn nâng chạp đám đo mê thì ní nhưng trong xôm này nó đã bỏ ôn dương tỏ khá ní âm phí ประเภทในการเบาะสายประกัมปีการเบาะสายประกัมปีมันแม้นแค่แต่เบาะสายแต่ตามแต่อำเภอจัดโนเตอย่างดังทันนี้คือบานมองปีปริวิญญาณบริสุทธิ์อย่างดังให้ไปโยงแต่ตามประกัมปีที่มุทัยแต่ปีจะปุกใบขอดับประมวยคือปริวิญญาณบริสุทธิ์จึงเนี่ยประดามาเอาจังหนึ่งเป็ดได้ยังเบาะสายประกัมปีคือยังโยงแต่ตามอำนาจในปริวิญญาณบริสุทธิ์บาดจะกาปิดยังตระการอธิษฐานยังตระการซ่อมปริวิญญาณบริสุทธิ์บานปุญโยยังเนี่ยเบาะสายประกัมปีมันข้ออัมปีโลกรูเป็ดหรือก็ด็อกเตอร์เตวิจัยบัณฑิตเตเนเป็ดได้โลกรูวิจัยบัณฑิตก่อนเวหกัดบ่าวซึ่งจิกาเวหกัดข้อแต่บันติชีวิตระบบมนุษย์เนี่ยหนึ่งเตอสลับบัดดอกชีวิตอย่างนั้นมันประกัมปีก็โดยแค่ได้เนเป็ดนะได้ยืนปุญโยประกัมปีมันบานตรำเตอคือหักใบโดยยี่กำปงแต่เวหกัดทางภายในประลังวิญญาณนามันเนี่ยโดยใช้ทั่วไอเกมีนกาโคตรประเลิงวิญญาณหรือก็ไอสลับประเลิงวิญญาณโดยเฉพาะหายบ้านจียืงเต้าแต่โรควิธีซักดำใบนึ่งเอาไว้เงี้ยหรือก็ปนยุลแปลกัมปีไอบ้านฉบับหล่อจะกลับไปโยงตามเนี่ยปลายได้ซักซ่าได้ไปพิซซ่าโดยคณะกรรมการในการสาวจีนแปลกัมปีนู้คือกิบานสาวจิ๋วให้โยงตามการศึกษานู้มีจุดน้อยจีจันได้ยืงออกนี่ตระบอกสลายประคัมปีแต่ทีนี้ยังส้มเลิกโยกจุดน้อยปรำบุญได้สำคัญได้ประเภทในการบอกสลายเตียงปรำบุญนี้ได้สำคัญได้อนุวัตในครองชีวิตระบายประจำไทยชีวิตแท้สำหรับลูกครูเนี่ยครูได้ตระอธิบายหนึ่งปัญญุลประคัมปีหรือก็บางเรียนประคัมปีนั่นเองจนในที่มวยภาษาอังกฤษหาตา literal interpretation การบอกสลายประคัมปีตามใบตัวในตรองในตรองใน literal interpretation จังมีในฐานเนเป้ได้ประคัมปีเสียมาก็มีจนเลยคลาในใยตรองให้ยังแต่ศึกษาบ้านใช่ไหมล่ะยังแต่บอกสลายไกลเนื้อไอ้บ้านในคือฐานในตรองมันแมนจีเรื่องเปรียบเทียบเลยก็มาแต่โยในตรองมาบอกสลายตัวอย่างในเปรียบเทียบบอกสลายตัวอย่างในตรองตายยังโยอย่างเบียดโดยมันได้ต่อแต่ยืงอ่านประกัมปีไอ้บ้านเช้าสมเปรียบยินบอกสัตว์บ้านกุ้งในจมูกยังหาไอ้ยังโยลอัมปีรูปเบียบในการบอกสลายเนาะจังที่ว่าที่มวยคือในตรองเนี่ยบอกสลายในตรองเนี่ยอังเลเขาท่า literal interpretation ที่ปีเขาท่า allegorical interpretation มีในท่าการบอกสลายโดยโยงต่อตามรูปศัพท์ในเปรียบเทียบหรือก็อัตนัยเซ็งๆจังการบอกสลายนี้เป๊ะคละบองโอนยอดบานยุลกอดบอกสลายในรูปศัพท์ในเปรียบเทียบกอดในเยเตอร์ในตรองอันนี้โดยเฉพาะการบอกสลายนู้มันตรำเตาตีจังการบอกสลายแบบ allegorical interpretation หรือก่อนในตามรูปศัพท์นี้คือตระการเอายังยุลอัมปีรูปศัพท์อัมปีในเนี่ยเอายังยุลในท่าตาในไอซ์เซนุตาปองในใจในตรังหรือในเปรียบเทียบอุทิศโดยเรื่องโลกลาซาหนึ่งโลกอับราฮัมได้ใจติดตามทานสู้มันเนี่ยให้ดอกตามมาติดให้หนึ่งให้มนุษย์กลุ่มลงมันเนี่ยในห่างกราวนั่งจังเรื่องนู้นมันเป็นเชียบอยยังศึกษาบางช่วงเราต้องพายจะบอกโอนเยอะพายเชียกระต่อนี่คือเชียในตรังเลยในเรื่องปัดได้ตามปัดนี้ปริโซโยเรื่องนี้มาดำใบปริบเทียบเนี่ยดำใบอ้อยผู้สาวเวให้นั่งไปเชียจนอยู่ด้านที่บ้านยุลอัมปีระเบียบหาทัวเมตาการนาสิ่งใดสลังจะช่วยขี้ตะบินตะเมาแค่นี้จะให้การนี้คือในปริบเทียบโดยเรื่องยี่ปีเรื่องเชียมบัดบองเชียมมโรยเชียมกาวซับป
9 ទុកនៅហើយជាមិនមួយដែលបាត់ទៅរគឺសំដៅទៅលើការប្រៀបធៀបទាក់ទងទៅនឹងសំដៅទៅអ្នកដែលជឿព្រះអង្គដែលបាទរឿងគឺហៅថាចេតនិកគេហៅទាក់ទង allegorical interpretation គេថាការពន្យល់តាមបែបសញ្ញាឬក៏ពន្យល់អំពីអត្ថន័យរូបស័ព្ទផ្សេងៗឯងហើយបន្ទាប់មកទៀតគេហៅថា historical critical interpretation មានន័យថាការបកស្រាយដោយយោងទៅតាមប្រវត្តិសាស្ត្រនៃព្រះគម្ពីរជាការពិតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរមិនមែននិយាយតែន័យត្រង់មិនមែនតែនិយាយពីរឿងរូបស័ព្ទគឺនិយាយពីប្រវត្តិសាស្ត្រដែរបាទដូចជារឿងប្រវត្តិសាស្ត្ររឿងលោកម៉ូសេដែលនៅក្នុងទឹកដីអេស៊ីបលោកប្រវត្តិសាស្ត្រនៅក្នុងចំណោមផ្សេងៗរឿងបាប៊ីឡូនរឿងអេស៊ីបរឿងយូដាអីផ្សេងៗតាក់ទងនឹងព្រះគម្ពីរបាននិយាយច្រើនមែនតែនតាក់ទងទៅនឹងប្រវត្តិសាស្ត្រអញ្ចឹងសូមឲ្យបងប្អូនយើងដែលបកស្រាយព្រះគម្ពីរនោះកុំឲ្យយកប្រវត្តិសាស្ត្រមកបកស្រាយរឿងពិតរឿងន័យត្រង់ឬក៏យកប្រវត្តិសាស្ត្រនោះយកមកបកស្រាយតាក់ទងទៅនឹងបទទំនាយអត់ត្រូវទេឃើញទេអញ្ចឹងហើយបានជាយើងត្រូវយល់អំពីបែបបទនៃការបកស្រាយព្រះគម្ពីរឬប្រភេទនៃការបកស្រាយព្រះគម្ពីរបន្តមកទៀតយើងត្រូវយល់អំពីចំណុចជំហានបន្ទាប់នៅជំហានដែលយើងបន្តគឺទី4នោះគឺថាគឺយើងរបៀបបកស្រាយតាមបែប covenantal interpretation covenantal interpretation គឺបើយើងបកប្រែថានិយាយពីការពន្យល់តាមបែបគេថាតាមបែបសេចក្តីសន្យាណាសេចក្តីសន្យារបស់ព្រះជាម្ចាស់ចុះព្រះអង្គផ្ដល់សេចក្តីសន្យាឲ្យតាំងពីចរន្តលោកអាដាមមកថានឹងមានព្រះអង្គសង្គ្រោះមកព្រះអង្គផ្ដល់សេចក្តីសន្យាឲ្យលោកអាប់រ៉ាហាំលោកម៉ូសេលោកណូអេអញ្ចឹងនឹងមានការបំពេញមកឲ្យអញ្ចឹងពេលខ្លះពន្យល់ការបកស្រាយនោះនេះការបកស្រាយនៃការពន្យល់តទៅនឹង covenantal នោះឬក៏តទៅនឹងសេចក្តីសន្យានោះយើងត្រូវយល់ថាព្រះគម្ពីរព្រះបានសន្យាហើយព្រះអង្គនឹងបំពេញវិញព្រះអង្គបានសន្យាហើយព្រះអង្គនឹងបំពេញវិញនោះឯងគេហៅថា covenantal interpretation អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងបកស្រាយព្រះគម្ពីរយើងគួរតែយល់ចំណុចនោះណាបន្តមកទៀតនៅចំណុចរបៀបប្រភេទទី5នោះគឺគេហៅថាtypological interpretation គឺជាការបកស្រាយទៅតាមតំណាងតាមរូបតាមស្រមោលតកតងទៅនឹងបទទំនាយគេហៅតកតងទៅនឹងគំរូណាដូចជាឧទាហរណ៍ដូចជារោងអបអរសតមួយជាមគឺតំណាងឲ្យព្រះយេស៊ូវសង្ឃតំណាងឲ្យព្រះយេស៊ូវឬក៏នំប៉័ងតាំងទៅតំណាងឲ្យព្រះបន្ទូលឬអីផ្សេងៗទៅណាអញ្ចឹងព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គបានសុគតនៅលើឈើឆ្កាងគឺព្រះអង្គធ្វើបានមកបំពេញនៅគំរូដែលជាជាមដែលត្រូវស្លាប់ហើយព្រះអង្គបានមកសុគតនឹងគេហៅថាជា typological គេហៅថាការបកស្រាយព្រះគម្ពីរដែលតកតងទៅនឹងអ្វីជាស្រមោលជាតំណាងដែលជាគេហៅតំណាងឲ្យហើយនឹងដែលបង្ហាញនៅពេលអនាគតកាលនោះបាទដូចជារឿងត្រែទាំង7បាទតំណាងឲ្យបាទតំណាងឲ្យទៅសម័យមុនគេបុណ្យត្រែទាំង7ឬក៏បុណ្យអីផ្សេងៗនៅក្នុងគេថាបុណ្យទានដែលបកស្រាយក្នុងព្រះគម្ពីរនោះបានជាការពិតមិនមែនគ្រាន់តែពេលហ្នឹងទៅហើយបន្តមករហូតនេះគឺតែយើងមានព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះអង្គជាតំណាងព្រះអង្គជាអ្នកដែលជំនួសឲ្យហេតុការណ៍ទាំងអស់នោះហើយបន្តមកទៀតប្រភេទបន្ទាប់ទៀតនោះគេហៅថាប្រភេទeschatological ណា eschatological interpretation eschatological interpretation នោះគឺបង្ហាញពីបទទំនាយការបកស្រាយតាមបែបបទទំនាយពីដានីយ៉ែលគម្ពីរវិវរណៈតកតងទៅនឹងគេថាបកស្រាយតកតងទៅនឹងគេថាគ្រាចុងក្រោយណា eschato ហ្នឹងមកមានថាគ្រាចុងក្រោយដែរអញ្ចឹងគឺយើងបកស្រាយអ្វីដឹងថាបទទំនាយគឺបទទំនាយន័យត្រង់គឺន័យត្រង់ typology គឺ typology យើងត្រូវកុំឲ្យការបកស្រាយមានការភ័ន្តច្រឡំដូច្នេះឲ្យធ្វើឲ្យបងប្អូនយើងមានការវង្វេងហើយជាពិសេសនោះអ្នកដែលអធិប្បាយខ្លួនឯងផ្ទាល់អត់យល់ដូច្នេះធ្វើឲ្យបកស្រាយព្រះគម្ពីរខុសតែម្ដងហើយបន្តមកទៀតនៅ
ប្រភេទទី8នៃការពន្យល់នោះគឺនៃការពន្យល់ព្រះគម្ពីរគឺអង់គ្លេសហៅថា contextualization នៃ contextualize interpretation មានន័យថាការបកស្រាយទៅតាមបរិបទណាអញ្ចឹងនៅពេលណាដែលនិយាយពី contextualize មានន័យថាយើងតាក់ទងទៅនឹងបរិបទគឺបើសិនយើងបរិបទនឹងណានិយាយតាក់ទងទៅនឹងហៅយូដាណាបើយើងនិយាយពីការបកស្រាយព្រះគម្ពីរយើងយល់ពីទម្លាប់នៃព្រះគម្ពីរគឺយោងទៅតាមទម្លាប់ឬក៏វប្បធម៌របស់ជនជាតិយូដាណាអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងយល់បកស្រាយសំយល់អំពីវប្បធម៌របស់គេណាយល់ឧទាហរណ៍ថាយូដានៅពេលដែលជនជាតិយូដានៅពេលដែលភ្ញៀវមកលេងផ្ទះពួកជនជាតិយូដាត្រូវតែយកទឹកមកលាងជើងឃើញទេដើម្បីនឹងទទួលភ្ញៀវអញ្ចឹងយើងត្រូវយល់អំពីបរិបទនោះណាទម្លាប់របស់ជនជាតិយូដានៅពេលដែលមានអ្នកណាម្នាក់មានជំងឺមានបញ្ហាគេចាត់ទុកថាអ្នកនោះមានអំពើបាបអញ្ចឹងគេយល់ពីគេហៅវប្បធម៌របស់គេយើងត្រូវយល់ណាត្រូវយល់អញ្ចឹងការបកស្រាយព្រះគម្ពីរតាម contextualize មិនថាម៉េចយើងត្រូវយល់អំពីបរិបទរបស់គេហើយយើងយកមកប្រៀបធៀបនៅក្នុងបរិបទរបស់យើងណាបរិបទរបស់យើងអញ្ចឹងយើងត្រូវយល់ណាយើងត្រូវយល់អញ្ចឹងនៅពេលដែលបកស្រាយមិនមែនជាតែបកស្រាយទេណាឧទាហរណ៍រឿងលោកពេត្រុសគាត់សុបិនប្រាក់មកឲ្យគាត់និមិត្តឃើញផ្ទាំងសម្ពុត4ជ្រុងហើយនៅក្នុងមានសត្វណាមានសត្វគ្រប់ប្រភេទហើយព្រះក៏បានប្រាប់ថាចូលសម្លាប់ហើយបរិភោគទៅនេះគឺជារឿងបើសិនយើងអត់បានយល់ពីបរិបទអត់បានយល់អំពី context គេទេបរិបទរបស់យូដាទេប្រហែលយើងបកស្រាយទៅនៃត្រង់ថារបស់អីក៏ដោយព្រះសម្អាតហូបបានទាំងអស់ប្រហែលជាមិនមែនយ៉ាងដូចនោះទេបើសិនជាយើងបើយើងសិក្សាទៅឲ្យច្បាស់លាស់យើងប្រកាសជាថានេះគឺជាន័យប្រៀបធៀបដែលបានបង្ហាញហើយគឺដែលព្រះបានប្រាប់ទៅលោកម៉ូសេនិមិត្តសំទោសទៅលោកពេត្រុសហ្នឹងគឺជានិមិត្តមួយដើម្បីបង្ហាញថាកុំឲ្យប្រកាន់វណ្ណៈកុំប្រកាន់ពូជសាសន៍ណាត្រូវតែអនុវត្តហើយយើងតាក់ទងគឺថាយើងយកពេលបន្ទូយកដំណឹងល្អចែកចាយទៅមនុស្សទាំងអស់នៅក្នុងអត្ថន័យនោះមានន័យយ៉ាងដូច្នោះបន្តមកទៀតនៅរបៀបបកស្រាយគេថាប្រភេទទី9គឺ canonical interpretation canon មកពី canon មកពីព្រះគម្ពីរគឺការបកស្រាយយោងទៅតាមព្រះគម្ពីរគឺយោងតាក់ទងនឹងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់រហូតដល់ព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់នៅរហូតដល់ព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីនោះយើងដឹងថាព្រះគម្ពីរចាប់ដើមឡើងដោយមានព្រះគម្ពីរតូរ៉ាណាមានប្រវត្តិសាស្ត្របាទដែលនិយាយពីប្រវត្តិសាស្ត្រអ៊ីស្រាអែលហើយនិយាយតាក់ទងទៅនឹងព្រះគម្ពីរតាក់ទងទៅនឹងពាក្យស្លោកពាក្យសុភាសិតឬក៏ពាក្យទំនុកបង្កើងហ្នឹងបាទយើងត្រូវយល់អំពីរបៀបហ្នឹងព្រះន័យនៃពេលដែលយើងបកស្រាយព្រះគម្ពីរកុំឲ្យចេះតែបកថាព្រះគម្ពីរនឹងចេះតែបកមិនមែនគឺព្រះគម្ពីរយើងដឹងថាបែបព្រះគម្ពីរតូរ៉ាបកយ៉ាងម៉េចព្រះគម្ពីរផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្របកយ៉ាងម៉េចព្រះគម្ពីរបែបពាក្យកំណាព្យកាបឃ្លោងបកយ៉ាងម៉េចព្រះគម្ពីរហោរាតូចហោរាធំនោះបកយ៉ាងម៉េចបទទំនីបកយ៉ាងម៉េចណាយើងត្រូវយល់ឲ្យបានច្បាស់ទើបការបកស្រាយព្រះគម្ពីររបស់យើងអត់មានការភ័ន្តច្រឡំនៅពេលដែលយើងមានការភ័ន្តច្រឡំធ្វើឲ្យបងប្អូនយើងដែលស្ដាប់ព្រះបន្ទូលព្រះជាពិសេសនៅពេលដែលយើងបង្រៀនព្រះគម្ពីរធ្វើឲ្យការបង្រៀនព្រះគម្ពីររបស់យើងអត់បានពេញលេញដល់ពេលអញ្ចឹងបងប្អូនយើងគាត់ដើរខុសហើយខ្ញុំនិយាយនេះមិនមែនខ្ញុំជាអ្នកអធិប្បាយព្រះបន្ទូលឬក៏បកស្រាយព្រះគម្ពីរត្រឹមត្រូវទេប៉ុន្តែខ្ញុំលើកយកតាមពធាគឺថាតកតងអ្វីដែលខ្ញុំមានដែលខ្ញុំបានធ្លាប់បានរៀនធ្លាប់បានដឹងខ្ញុំចែករំលែកដល់បងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាជាងដើម្បីឲ្យបងប្អូនយើងលោកគ្រូអ្នកគ្រូយកទៅប្រើការឲ្យបានពេញហើយនៅពេលនោះយើងនឹងទទួលនៅប្រពោពីព្រះអង្គនៅពេលដែលយើងចាក់ចាយព្រះបន្ទូលព្រះឲ្យបានត្រូវហើយបងប្អូនយើងក៏បានទទួលជឿព្រះតាមរយៈយើងអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងចែករំលែកព្រះបន្ទូលព្រះអធិប្បាយព្រះបន្ទូលព្រះបង្រៀនព្រះបន្ទូលព្រះផែនការរបស់យើងគឺតែមួយគត់គឺនាំឲ្យគេបានស្គាល់ដំណឹងល្អរបស់ព្រះជាម្ចាស់ស្គាល់អំពីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទឲ្យគេបានទទួលយកព្រះអង្គជាព្រះអង្គសង្គ្រោះ
នៅពេលដែលបងប្អូនយើងបានទទួលយកព្រះអង្គជាព្រះអង្គសង្គ្រោះយើងទាំងអស់គ្នាមានអំណរយើងបានទទួលប្រពោពីព្រះអង្គហើយយើងទាំងអស់គ្នានឹងបានទៅនគរឋានសួគ៌ជាមួយនឹងគ្នាទាំងអ្នកជឿចាស់ទាំងអ្នកជឿថ្មីតាមរយៈដែលយើងប្រកាសដំណឹងល្អរបស់ព្រះជាម្ចាស់សូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរអាមែន